عزیز دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، اور میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ہمیشہ خوش و خرم رکھے۔ اپنی ویڈیو میں آپ لوگوں کا سواگت اور خیر مقدم کرتا ہوں، کیونکہ ہم آ چکے ہیں آج دلی کے شاہی جامع مسجد کے پاس، جو بہت ہی چرچت اور خوبصورت مسجد ہے، جسے دیکھنے کے لیے پوری دنیا سے لوگ بھاگے چلے آتے ہیں۔ تو ہم اس کی کچھ جھلکیاں بھی دکھائیں گے، اور دلی کی جامع مسجد کی تاریخ کے بارے میں بھی آپ لوگوں کو بتانے کی کوشش کریں گے۔ بس آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ ویڈیو کے لاسٹ تک بنے رہیں۔ بہت سے لوگوں کو معلوم نہیں ہوگی، اگر آپ ویڈیو کو اچھی طریقے سے دیکھیں گے اور پوری طریقے سے بات کو سنیں گے تو انشاءاللہ پوری تاریخی بات آپ لوگوں کو معلوم ہوگی، اور آپ لوگ بھی جانیں گے کہ آخری بادشاہ کون تھے اور کس بادشاہ نے اس مسجد کی بنیاد رکھی۔ ہر ایک چیز کے بارے میں آپ کو علم ہوگا۔ تو بس آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ ویڈیو کے لاسٹ تک بنے رہیں، اور کمنٹ اور لائک کر کے ہماری حوصلہ افزائی کریں، اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ پہنچ آئے ہیں تو چلیے لے چلتے ہیں آپ کو جامع مسجد کے اندر کا نظارہ دکھانے کے لیے۔ دیکھیے کتنا خوبصورت نظارہ اور کتنی بھیڑ لگی ہے، اور جامع مسجد تو ہر کوئی جانتا ہے، پورے دنیا میں مشہور یہ مسجد ہے، اس کے بارے میں کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کہاں پر واقع ہے؟ یہ دلی کے مین جگہ پر واقع ہے، جسے جامع مسجد کے نام سے جانا جاتا ہے، دلی جامع مسجد، اور یہ بہت ہی خوبصورت مسجد ہے۔ دوستو، جامع مسجد کی باہری خوبصورتی آپ لوگوں نے تو دیکھ ہی لیا، اور چلیے اب چلتے ہیں آپ لوگوں کو اندر کی خوبصورتی دکھانے کی۔ جامع مسجد کے اندر کی خوبصورتی کیا ہے اور کس طریقے سے جامع مسجد بنائی گئی ہے، تو چلیے چلتے ہیں اندر کی طرف، اور میں آپ لوگوں کو آج جامع مسجد کی کچھ ایسی حقیقتوں کے بارے میں بتانے والا ہوں، جامع مسجد کی تاریخ کے بارے میں بتانے والا ہوں کہ جامع مسجد کی بنیاد کب رکھی گئی اور کس نے جامع مسجد کی بنیاد رکھی ہے، اور کون سے امام اس جامع مسجد کی امامت کر رہے تھے، کس طریقے سے اس کا سلسلہ نسب چلتا رہا۔ تو چلیے جانتے ہیں ہر ایک چیز کے بارے میں جو جامع مسجد سے ریلیٹڈ ہے، جو جامع مسجد سے جڑی ہوئی ہے۔ آج انشاءاللہ پوری جانکاری آپ لوگوں کو دینے کی کوشش کریں گے۔ جامع مسجد کی مختصر تاریخ۔ عالمی شہرت یافتہ جامع مسجد، جس کا اصل نام مسجد جہاں نما ہے، جس کی تعمیر 5ویں مغل بادشاہ شاہ جہاں نے کرائی تھی۔ شاہ جہاں نے 6 اکتوبر سن 1650 میں جمعہ کے دن مطابق 10 شوال 1060 ہجری کو ایک پہاڑی کے مضبوط چٹان پر خود اس کی بنیاد رکھی تھی۔ دنیا کے اعلیٰ عمارت بنانے والے ماہرین، سنگ تراشوں، انجینئروں اور اس کے علاوہ مسجد کی تعمیر میں حصہ لیا، اور 6 سال تک مسلسل اس کی تعمیر کا کام ہوتا رہا۔ یہ جامع مسجد 1656 عیسوی 1066 ہجری میں بن کر تیار ہو گئی۔ اس زمانے میں مستری کو 2 پیسہ اور مزدور کو 1 پیسہ دن بھر کی دہاڑی یعنی مزدوری ملتی تھی۔ اس مسجد کی تعمیر پر خرچ کی کل لاگت تقریباً 10 لاکھ روپے ہے۔ قیمتی پتھروں و تعمیر کے لیے دیگر سامان بادشاہ کو زمانے کے راجاؤں نے تحفے میں دیے تھے۔ گویا کہ یہ گنگا جمنی تہذیب تھی۔ راجاؤں نے مسجد بنانے کے لیے قیمتی پتھر اور قیمتی چیزیں تحفے میں دی تھی۔ اس کی لاگت میں اس ساز و سامان کی قیمت شامل نہیں کی گئی۔ جامع مسجد کی تعمیر کے دوران بادشاہ شاہ جہاں کے پاس شکایت پہنچی کہ تعمیر کا کام بہت سستی سے ہو رہا ہے، لہذا بادشاہ نے تعمیری کام کے سپروائزر سعد اللہ خان کو بلا کر اس کی وجہ جاننی چاہیے۔ سعد اللہ خان نے بتایا کہ جامع مسجد کے اندرونی حصے کے فرش کا ہر پتھر لگانے سے پہلے ہر شخص پتھر پر ایک قرآن قدم کیا جاتا ہے۔ بادشاہ یہ سن کر بہت خوش ہوا اور تعمیری کام اسی طریقے سے جاری رکھنے کا حکم دیا۔ تعمیر میں اس بات کا خاص خیال کیا گیا ہے کہ جامع مسجد کا منبر لال قلعہ میں موجود تخت شاہی بادشاہ کے بیٹھنے کی جگہ سے اونچا رہے۔ دھیان رہے، جامع مسجد کی تعمیر میں سادگی پر خاص توجہ دی گئی ہے، کیونکہ اس کی سادگی میں ہی خوبصورتی ہے۔
मुगल बादशाहों की ताजपोशी। शुरू से ही शाही मस्जिद के शाही इमाम को मुगल बादशाहों की ताजपोशी कराने का शर्फ हासिल हुआ है। शाहजहां के बाद के सभी मुगल बादशाहों की ताजपोशी जामा मस्जिद के शाही इमाम के हाथों से हुई है। सबसे पहले बादशाह औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह की ताजपोशी हजरत सैयद अब्दुल गफूर शाह बुखारी पहले शाही इमाम के हाथों से हुई है। ये रिवायत आखिरी मुगल बादशाह शाह जफर तक चली। जामा मस्जिद के इमामों की कुछ तारीख के बारे में चलते हैं और जानते हैं कि जामा मस्जिद के इमाम किन लोगों को मुंतखब किया गया और जो ये बुखारा से लोग आए थे क्या सिलसिले नसब चलता रहा और क्यों जामा मस्जिद के इमामों के नाम के आगे बुखारी, असल वजह क्या है। जामा मस्जिद और इसके इमामों की तारीख आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई है। जामा मस्जिद के पहले इमाम हजरत सैयद अब्दुल गफूर शाह बुखारी थे। शाहजहां बादशाह की ख्वाहिश थी कि इस बेमिसाल जामा मस्जिद की इमामत के लिए ऐसा बेमिसाल आलिम और ऐसा बेमिसाल इमाम होना चाहिए जो तमाम पर फजीलत रखता हो और तमाम लोगों पर तक़वियत रखता हो और तमाम आला खूबियों का मालिक भी हो। चुनांचे इस ताल्लुक से शाहजहां बादशाह की निगाह उज़्बेकिस्तान पर पड़ी। उस ज़माने में शहर बुखारा इल्म का मरकज़ माना जाता था और दुनिया भर के आलिम दीन सिमट कर वहाँ जमा हो गए थे। इसलिए शाहजहां बादशाह ने शाह बुखारा को खत लिख भेजा। चुनांचा शाहजहां बादशाह के हस्बे तलब शाह बुखारा ने अपने दामाद हजरत सैयद अब्दुल गफूर शाह बुखारी को शाहजहां दिल्ली भेजने का फैसला किया और शाहजहां बुखारा की मदद से हजरत सैयद अब्दुल गफूर शाह बुखारी और उनके ख़ानदान को इंतहाई इज्जत के साथ दिल्ली में स्वागत किया। हजरत सैयद अब्दुल गफूर शाह बुखारी की दिल्ली आमद पर शाहजहां बादशाह की तरफ से उनका ज़बरदस्त इस्तकबाल किया गया। जामा मस्जिद की तामीर उस वक्त मुकम्मल हो चुकी थी। चुनांचे 24 जुलाई 1656 ईस्वी सोमवार 1 शव्वाल 1066 हिजरी को शाहजहां बादशाह तमाम अपने वजीरों और दिल्ली के रियाया के साथ नमाज के लिए जामा मस्जिद दिल्ली में जमा हुए और हजरत सैयद अब्दुल गफूर शाह बुखारी की इमामत में ईद उल फित्र की पहली नमाज जामा मस्जिद में अदा की गई। इस खानदान के 9वें शाही इमाम हजरत सैयद मोहम्मद शाह बुखारी ने 16 अक्टूबर सन 1892 ईस्वी इतवार के दिन अपने साहिबजादे हजरत मौलाना सैयद अहमद बुखारी को दस्तार पगड़ी बांधी और आप बाकायदा जामा मस्जिद दिल्ली के इमामत के मनसब पर मुकर्रर हुए। हजरत सैयद मोहम्मद शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी की दरगाह मेहंदियान नई दिल्ली में मदफून हुए। इसके बाद 10वें शाही इमाम शमसुल उलमा हज़रत मौलाना सैयद अहमद बुखारी ने अपने साहिबजादे हज़रत मौलाना सैयद हमीद बुखारी को उलमा नमाजियों और शहर के अहम मुसलमानों और जामा मस्जिद की कमेटी के मौजूदगी में 20 फरवरी सन 1942 ईस्वी के बाद नमाज जुमा अपनी जानशीन शाही इमाम मुकर्रर करने का ऐलान किया और एजाजी तौर पर इमाम रहे। 9 सितंबर सन 1947 मंगल के दिन आपका इंतकाल हुआ और जामा मस्जिद दिल्ली के उत्तर जानिब कदीम कब्रिस्तान में तदफीन हुए। 11वें शाही इमाम हज़रत मौलाना सैयद हमीद बुखारी ने 8 जुलाई सन 1973 इतवार के दिन बाद नमाज असर अपने साहिबजादे हज़रत मौलाना सैयद अब्दुल्लाह बुखारी को शाही इमाम के मनसब पर तकर्रुर फरमाया और 14 अक्टूबर 2000 को मौसूफ मनसब इमामत से सुबुदकोश हुए और ख़ुद एजाजी तौर पर इमाम रहे। हज़रत मौलाना सैयद हमीद बुखारी का इंतकाल 6 फरवरी सन 1976 जुमा के दिन हुआ और आपकी तदफीन भी जामा मस्जिद के कदीम कब्रिस्तान में हुई। इसी तरीके से जो भी शाही जामा मस्जिद के इमाम हुए हैं वो शाही इमाम यानी बुखारा से ताल्लुक़ रखते हैं और वो बुखारी की लक़ब से इसी वजह से पुकारी जाते हैं। ये है हमारे जामा मस्जिद दिल्ली के मुख्तसर तारीख़ें जो आप लोगों को बहुत से लोगों को मालूम नहीं होगी। अगर आप वीडियो को अच्छी तरीके से देखेंगे और पूरी तरीके से बात को सुनेंगे तो इंशाअल्लाह पूरी तारीख़ी बात आप लोगों को मालूम होगी और आप लोग भी जानेंगे कि आखिरी बादशाह कौन थे और किस बादशाह ने इस मस्जिद की बुनियाद रखी। हर एक चीज़ के बारे में आपको इल्म होगा। तो बस आप लोगों से दरख्वास्त है कि वीडियो के लास्ट तक बने रहें और कमेंट और लाइक करके हमारी हौसला अफजाई करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।